Hi students, BSc 6th semester, uh, chemistry, paper 2, incomplete topics like nuclear magnetic resonance spectroscopy, that is NMR. NMR means nuclear magnetic resonance spectroscopy. It is also called PMR, proton magnetic resonance spectroscopy. In this chapter, some selective questions I have discussed about today. First of all, I talk with chemical shift. Define chemical shift. It is two times asked, 2015 and 2016. Chemical shift is the difference between absorption position of sample proton, that is 1H1, and absorption position of reference standard. It means to identify any function group property of organic compound decided by NMR. By applying any compound in NMR spectroscopy, compound having hydrogen atom decides properties of a function group. In this way, you have to study meaning of chemical shift. What is chemical shift? Chemical shift is the difference between absorption position of sample proton and absorption position of reference standard. Reference standard, that is called a chemical shift. And next you have to think, to explain NMR spectroscopy, electron behaves like a tiny magnet. Electron behaves as a tiny magnet. Explain this NMR spectroscopy, electron behaves like a tiny magnet. Scientists have taken proton, that is 1H1. Proton, 1H1. Proton behaves like a tiny magnet. Why? To explain property of function group with respect to the NMR. A proton magnetic moment arises from a fundamental quantum property called spin. It means because electrons spin above the axis, that is clockwise direction, below the axis, that is anti-clockwise direction. Spinning of proton produces magnetic field, and hence it behaves as a tiny bar magnet. Tiny bar magnet. It means why proton behaves like tiny magnet? A proton magnetic moment arises from a fundamental quantum property called spin. Spinning of proton produces magnetic field, and hence it behaves as a tiny bar magnet. It means what? In NMR, proton plays important role to explain property of function group of organic compound like aldehyde, ketone, carbolic acid, ester and other. Then you think, mention the factors influencing chemical shift. It is a 2018 asked. Which factor influence chemical shift? Inductive effect. You know this inductive effect meaning PUC first year science, even though BSc first semester. Anisotropic effect of pi system, how pi electron breaks. Concentration, strength of the solution, which is expressed in what? Normality, normal, molarity, temperature, and hydrogen bonding. You know hydrogen bonding, best example ice cube. These factor influencing chemical shift. These factor designs property of function group with respect to the NMR spectroscopy. What is PMR? Proton magnetic resonance. The NMR is also called as PMR because of to explain property of organic compound with respect to the NMR, you are using hydrogen atom. But hydrogen is 1H1 because hydrogen is act as a what? Isotope. 1H1 is a proton, 1H2 is a deuterium, 1H3 is a tritium. But in this NMR, to explain property of organic compound, you are using 1H1. Hence, NMR is also considered as proton magnetic resonance. Proton nuclear magnetic resonance is application of nuclear magnetic resonance in NMR spectroscopy. That means what? How nuclei split above and below the plane in clockwise and anti-clockwise direction with respect to hydrogen nuclei within the molecule of a substance in order to determine structure of its molecule.
ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಪಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Next, I talk a question number 5. You have to think. Give the structure of TMS and it's used in PMR. Because of TMS, that is one of the best example, tetramethylsilane. TMS means tetramethylsilane. This is best solvent to identify structure of any class of organic compound. It is used as internal standard or reference compound in PMR. ಇದರರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ NMRನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as TMS, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಮೆಥೈಲ್ಸಿಲೇನ್. And next, in this things, the important is which one that is important things. Explain spin coupling in PMR spectroscopy. They asked 2015 and 16. Some chances are that this academic year. Explain spin coupling in PMR spectroscopy. What is spin coupling? The interaction between the spins of the neighboring nuclei in a molecule may cause splitting of the lines in the NMR spectrum. This is known as spin coupling. ಇದರ್ಥ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಥೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಥೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇಥೇನ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ CH3CH2. Carbon of CH3 nuclei of the electron and CHO of carbon nuclei of electronಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ simple molecule in which two non-equivalent protons, one is take HA and HB are on adjacent carbon. It is a non-equivalent proton. In half of the molecule, the HA proton in half of the molecule, the HA proton will be adjacent to HB, aligned with the field, nuclear field, and in the other half, the HA proton means H, will be adjacent to HB, aligned against the field. Thus, half the HA in the sample will feel a slightly larger magnetic field than they would in the absence of HB, and half will feel slightly smaller magnetic field. Thus, we will observe two absorption for the HA proton. Bracket. Of course, we would also observe the same thing for HS. This splitting of the HA results in two peaks is termed as spin coupling. ಎರಡು peak ಬರ್ತದೆ or spin splitting, and the distance between the two peaks is called as coupling constant. It is noted as Hertz, usually represented by symbol HA. That is the coupling constant. What is the coupling constant? ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. For example, how we split, you have to observe like HA and HB. HA carbon, you have to observe here. For this line, HB lined up with the magnetic field, ಮೇಲ್ಗಡೆ, and for this line, HB line up against the magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು HB ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು HB ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ HAನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು HB, ಇದು HA. HA ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, HB ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ HB ಆಗಿದೆ, ಅದು HA ಆಗಬೇಕು. HA is split into two lines because it feels the magnetic field of HB. HA splits into two lines because it feels the magnetic field of H. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಈ HA ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಈ HB ಕಾರಣ. Thus, a set of non-equivalent proton splits the signals of nearby proton into n+1 peaks. n+1 peaks formula apply ಮಾಡು. For example, in ethyl bromide, you think ethyl bromide,
CH3CH2Br. ಇದು HA ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಇದು HB ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. CH3 ಪ್ರೋಟಾನ್, CH3 proton, that is what CH3 proton here you have to observe in this case. The CH3 proton appear as triplet, like more hydrogen ಇದೆ due to coupling with the adjacent CH2 proton. ಇದು ಡಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ. CH2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ HB ಡಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಟಾನು, HA ಇದೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ CH2 proton split into quartet by coupling with CH3. ಅಂದರೆ ಈ CH2 ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 4 ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು CH2Br ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು CH2CH3, ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ PMR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿ 2020 your annual exam. Explain spin coupling. And then I talk with integrate the number of PMR signal in the following compound. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ PMR ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ PMR ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಥೆನಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. CH3CH2OH, CH3CH2OH, ಇಲ್ಲಿ HA, ಇದು HB, ಇದು OH ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪಿನ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು HA, ಇದು HB, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ OH, ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪು BRH. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಡಬ್ಲೆಟ್ಟು, ಈ ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ CH3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ, CH3 ಅದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ H ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, HA ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಕ್ವಾರ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಏಟು, ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 H CH2ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ 2 H ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ಟು 4.818OH. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ PMR ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಿಟೋಪಿನಾನ್, ಇದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ CO3 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಗೆ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಪೀಕ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅಸಿಟೋಪಿನಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದು, ಇಲ್ಲಿ A ಅಂದರೆ CH3, B ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು, ಇದು B ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ C ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ನು. ಹೀಗೆ ಈ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ CH3ಅಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 2 H ಇರೋದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಟ್ 7.50 ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬಂದೈತಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. 3H ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 3H ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, C ಪ್ರೋಟಾನ್, ಏನು C ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆವರು. ಇದು B ಪ್ರೋಟಾನು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. B ಪ್ರೋಟಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, C ಪ್ರೋಟಾನು 3 ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ 3H ಇದೆ, ಅಂದರೆ A. Explain chemical shift by PMR spectra in the following organic compounds with delta values ಕೇಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಇಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.7 ಇರ್ತದೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ 3H. ಕ್ವಾರ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ CH2 3.2H, ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಡಬ್ಲೆಟ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ CH ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ. ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡು CH3CHO ಅಂತ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ CH. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ CHO ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ. ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಟೆಟ್ರಾಮಿಥೈಸಿಲೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದರ ಟೆಟ್ರಾಮಿಥೈನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಸೋಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ NMR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನು ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನು. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ aldehyde ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸಣ್ಣಿದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆವಾಗ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.8 ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಫ್ನ ಇರ್ತದೆ 9.8 ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆವಾಗ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ aldehydeನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. aldehyde
ಇಲ್ಲಿ CH3, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ CH3CH ಅಂತೇವೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ CH3 ಇದೆ. ಇದು ಸಿಂಗ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ PMR, ಇಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡು, ಅಸಿಟೋಪಿನೋನು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿ PMR ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೈ PMR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಅದು ಕಾಮನ್. PMR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, NMR ಬಲ್ಲು PMR ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್. C12 carbon 12 isotope, O16 or NMR inactive, whereas 1H1 isotope proton, F19 C13 or NMR active. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಇವನ್ ನಂಬರು ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ NMRನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 2017 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Some chances are there. Like electron, nuclei means electron split clockwise and anti-clockwise, carry charge. Spinning of the nuclei generates magnetic field. Magnetic field apply ಮಾಡಬೇಕು. The spinning nuclei possess angular momentum, the 1/2. Planck's constant is h/2π. Each spin active nucleus has number of spins defined by its spin quantum number. Spin quantum number, what you know, S equal to +1/2 and -1/2. Clockwise is +1/2, anti-clockwise is -1/2. There are 2i+1 spin status from an atom. ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. 2i+1. Elements with odd mass, for example 1H1 is odd mass, or atomic number has spin which is half integral, 1/2, 3/2, 5/2. Therefore, such atoms of NMR are active. On the other hand, for elements with odd mass or odd atomic number is 0, has no spin, so such atoms do not show NMR. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆಡ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು NMR ಕರ್ವ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಕಾರ್ಬನ್ 12 O16 ಆರ್ NMR is inactive. ಇವೆಲ್ಲ even numbers because both atoms have 0 spin owing to even mass and even atomic number. Oxygen atomic number is 8, carbon atomic number is 6. But for atoms 1H1, F19, C13 spin is not 0 because their mass and atomic number are odd and their NMR is active. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1H1 ಇದು ಮಾಸ್ ನಂಬರು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಆಡ್ ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು. ಫ್ಲೋರಿನ್ 9 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇದು 6, ಇದು ಒಂದು. ಬಟ್ ಇದು 0ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, 13 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ NMR is active. The next, define chemical shift. Why TMS is used as standard reference for PMR. Already you know. First I am telling define chemical shift. Once again I tell you what is chemical shift. Chemical shift is a difference between absorption position of sample proton and absorption position of repellent standard. Why TMS is used as standard reference? Because of the following reason. TMS absorbs at higher field than at almost all organic protons. Chemically inert, magnetically isotropic, gives single sharp peak, volatile and solubility. ಅಂದರೆ TMS ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಪೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೀಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು TMS ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೈ NMR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ CH ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಂಗ್ಲೇಟು ಇಷ್ಟು, ಕ್ವಾರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಟಾಲಿನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಟಾಲಿನಲ್ಲಿ PMR ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ 2.38, ಟಾಲ್ವಿನಲ್ಲಿ CH ಇರ್ತದೆ, ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ 3H ಇರ್ತದೆ. ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ 8.1ದಾಗಿ 5H ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಇದು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು. ಇದು ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ
8.17 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ, ರಿಂಗ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶೀಟ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಇಥೆನಾಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು, 2019 ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಥೆನಾಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಹೆಂಗೈತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ NMR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಫ್ ಇಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮ್ ಅಸಿಟಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು 8th ಕ್ವಶನ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಈ NMR ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸ್ಪಿನ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇಥೆನಾಲು, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ NMRನಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇಥೆನಾಲ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2020 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, CH3CH2OH, C2H5OH. ಇಲ್ಲಿ ಇಥೆನಾಲ್ CH3ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ OH ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ CH ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ನು. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, 1.3H ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ CH3. ಕ್ವಾಟ್ರೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ 3.63 ಕ್ವಾಟ್ರೇಟ್ 3.63 2H ಇದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ 4.81H ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ OHನ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 4.8 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲಿ ನಾನ್ ಇಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಲ್ಲ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಇಂಟು which proton signal split is equal to 1 more than the number of equivalent neighboring proton. ಈ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ. CH3 CH2OH ಇಲ್ಲ, ದ 3 ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ H3 ಕಪಲ್ ವಿತ್ 2 ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಒಂದು ಕಡೆ CH ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದು OH ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. 2 non-equivalent CH2 proton, non-equivalent CH2. The peak of CH is split into 2+1 for ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. 2+1 for 3, 2+1 ಯಾಕೆ 2+1 ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಆದಾಗ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಪೀಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ CH2ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಬರ್ತದೆ? 3 ಪೀಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 3 ಪೀಕ್ಸ್ ಅದ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 3 ಪೀಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ದ 2 ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಪಲ್ ವಿತ್ 3 ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ CH3 ಪ್ರೋಟಾನ್. ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ದ 2 ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನು ವಿತ್ 3 ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ಈ ಕಡೆ 3 ಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ CH3 ದ ಪೀಕ್ ಆಫ್ CH2, ಈ ಪೀಕ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ದ ಪೀಕ್ ಆಫ್ CH2 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 3+1 ಫಾರ್ 4 ಪೀಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಐತಿ ನೋಡಿ 4 ಪೀಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈ 1 2 3 4 ಪೀಕ್ಸ್. ಈ 4 ಪೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ N+1 ರೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ N ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿ, CH3 CH2 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ CH ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋ 2 ಇದೆ, 2+1 3 ಪೀಕ್ಸು. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 4 ಆಯ್ತು? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯಿತು ಇದರದ್ದು 3, ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ 3+1 ಎಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಬಂತು? 4 ಪೀಕ್. ಇದು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ OH ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಇದು ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ನಾವು NMRನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ.